नमस्कार दर्शक बंधु, आज नवेम्बर मास 25 तारिख सोमवार। जदि आपण माने देश विदेशर गुरुत्वपूर्ण खबर देखिबाकू चाहुचंती ताहेले आम चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को गोटे लाइक कर दियंतु, जहा फଳରେ किछि समय मध्यरे जानि परिबे आज दिनर समस्त खबर गुड़िक जथा पीएम किसान, सीएम किसान, सुभद्रा टंका, आजिर पाणीपाग एही भली अन्यान्य खबर। आसंतु आजिर प्रथम खबर देखिबा कोन रहिछि। बंगोपसागर रे लघुचाप सृष्टि हेबा परे बात्या भय बढ़िछि। उपकूल रे बात्या भय परे चिंतारे केन्द्रापड़ार चाषी। हजार हजार हेक्टर जमी रे धान फसल अमल समय होई आसिलानी। एपरी समय रे बात्या हेले सबु धान नष्ट होई जिबार आशंका रहिछि। बिलरु पानी सुखी नथिबारु एबे धान काटिबा संभव हेउनी। तथापि किछि किछि जागा रे धान कटा आरंभ होईछि, किंतु पाणीपाग विभागर आकलन अनुसारे जदि 26 तारिख रे वर्षा हेबो फसल उजुड़िबा आशंका रहिछि। 26 रे नेई पारे बात्यार रूप। मालाक्का और दक्षिण अंडमान सागर रे सृष्टि लघुचाप पश्चिम उत्तर पश्चिम दिगरे गति करी 24 तारिख बेलकू दक्षिण पूर्व बंगोपसागर रे अवपात रे परिणत हेबो। परवर्ती 24 घंटा रे गभीर अवपात रूप नहीं पारे। समुद्र भितरे बळ गोटाई यह धीरे शक्तिशाली हेबो और 26 रे बात्या रे परिणत होई पारे। बात्यार गतिपथ तीव्रता नहीं भारतीय पाणीपाग विभाग पक्षरु स्पष्ट करा जायनी, किंतु एहार प्रभाव रे अंडमान निकोबर द्वीपपुंज रे वर्षा आरंभ होई गलानी। 27 बेलकू आंध्र और ओडिशा उपकूल रे वर्षा संभावना रहिछि। विशेष करी दक्षिण ओडिशार विभिन्न जिल्ला रे बड़ वर्षा भय रहिछि। एबेठारु ए संक्रांत रे सतर्क करिसंती पाणीपाग विज्ञानी। एही समय रे समुद्र अशांत रहिबो, एणु समुद्र भितर को नईबाकू मत्स्यजीवी को परामर्श दिया जाइछि। धान अमल समय होइथिबारु अदिनिया वर्षा को नेई चाषी को चिंता घारिछि। पाचिला धान नष्ट हेबार आशंका थिबारु तरतर होई जमीरु धान काटी नेउछंती चाषी। आसंतु देखिबा परवर्ती खबर। तंटी काटी मां को हत्या कला पुओ। कोरापुट सुनाबेड़ा अंबेदकर नगर उपर साही रे चांचल्य। भानु खरा नामक महिला को हत्या करिछि पुओ बलराम खरा। बलराम अनेक समय रे मां को गाली गुलज करबा सह माड़ मारुथिला। गतकाली राति रे कोनोसी कारण को नेई उभयंक मध्यरे झगड़ा होइथिबा बेले धारुआ अस्त्र रे भानु को आक्रमण करी हत्या करिछि बलराम। सकाळु घटना जणा पड़िबा परे पड़ोसी सेमिलीगुड़ा को खबर देइथिले। सुनाबेड़ा एसडीपीओ सदलबल घटनास्थल रे पहुंची अभियुक्त को गिरफ करबा सह तदंत आरंभ करिसंती। अभियुक्त बलरामर मानसिक विकृति रहिथिबा जणा पड़िछि। किबा परवर्ती खबर। गारे आतंक खेलाइथिबा मांकड़ को ट्रांकुलाइज कला वन विभाग। 8 दिन धरी आतंक खेलाइथिबा मांकड़ को वन विभाग ट्रांकुलाइज करी काबू करिछि। कटक जिला नियाली थाना अंचल सराकुल गारे उत्पात करुथिला पाती मांकड़। दिन हेउ कि राति लोकंकु रास्ता रे देखिले गोड़ाई गोड़ाई कामुडुथिला, आक्रमण करुथिला। मांकड़ आक्रमण रे सराकुल गाँर 20 जन आहत होई नियाली गोष्ठी केन्द्र रे चिकित्सित हेउछंती। स्थिति एमिति हेला जेउ लोक घरु बाहरिबाकू भय कले। एही खबर पई गतकाली फुलनखरा रेंजर वन कर्मचारी गाँ रे पहुंची मांकड़ को ट्रांकुलाइज करबाकू उद्यम करिथिले, हेले वन कर्मचारी को नाकेदम करिथिला पाती मांकड़। संध्या हेबारु फेरी जाइथिले। आज सकाळे मांकड़ को ट्रांकुलाइज करी काबू करा जाइछि। मांकड़ धरा पड़िबा परे सराकुल गाँ लोक आश्वस्त होइछंती। परवर्ती खबर। बणाई उपखंड को बड़ सफलता। 5टी बड़ डकायती घटना रे संपृक्त 3 अपराधी को एनकाउंटर। समस्त अपराधी को राउरकेला सरकारी पिटाल रे भर्ती करा जाइछि। अपराधी को धरिबाकू जाइथिबा बेले पुलिस एनकाउंटर रे 3 अपराधी आहत होइछंती। चांदीपोष कुचेइतारे 2 जण और लहुणीपड़ा सिरे जण को एनकाउंटर करिछि पुलिस। बणाई एसडीपीओ रामचंद्र विश्वालଙ୍କ नेतृत्व अपराधी को धरिबाकू 2टी गठन होइथिला। 7 थानार अधिकारी एनकाउंटर रे शामिल होइथिले। बणाई, बरसुआ, बांको, कोइडा, रेंगालबेड़ा समस्त बड़ बड़ डकायती रे अपराधी माने शामिल थिबार सूचना। आउ 2 जण अपराधी को खूब शीघ्र धरा जिवो बोली कहिसंती बणाई एसडीपीओ। परवर्ती खबर। हॉस्पिटल रे धाड़ी बांधिबा जंत्रणारू मुक्ति। एणिकी आउ कोनोसी डाक्तरखाना रे टिकेट पई लंबा धाड़ी रे घंटा घंटा धरी छिड़ा हेबाकू पड़िबनी। एबे रोगी किंबा रोगींक संपर्कीय मने घरे रही ऑनलाइन माध्यम रे देशर जेकोनोसी सरकारी हॉस्पिटल चिकित्सा निमंते बहिर्विभाग टिकेट बुकिंग करि परिबे। एथिपई आयुष्मान भारत पक्षरु एक एआई हेल्थ ऐप बाहर करिसंती एवं एहा हेउची 5 ई-केयर ऐप, जहा संपूर्ण देयमुक्त होइथिबा बेले लोकमाने एहाकू प्ले स्टोर रु खूब सहजरे डाउनलोड करी निज मोबाइल रे इनस्टॉल करि परिबे। एहा आपनकू केवल जे टिकेट बुकिंग रे सहाय्य करिवो ताहा नुहे, एहा आपनकू डाक्टरंक प्रेस्क्रिप्शन, टेस्ट रिपोर्ट एवं विभिन्न औषध को नेई मध्य सठिक तथ्य प्रदान करिवो। सेही परी एही आपण माध्यम रे औषध, एआई माध्यम रे डाक्टर परामर्श भली अन्यान्य सुविधा सुजोग मध्य मिली परिवो। तेबे एनेई आज बारिपदा शहर स्थित एमसीसी बैंक सम्मेलनी कक्ष रे एक सांबादिक सम्मेलनी अनुष्ठित होई जाइछि। उक्त सांबादिक सम्मेलनी रे 5 ई-केयर सीईओ श्री सुदर्शन परिडा निजे उपस्थित रही
ଏହି ଆପର ଡେମୋ ଦେବା ସହ ଏହାର ଉପକାରିତା ଓ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ବିଷୟରେ ବିଶେଷ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଗତ ନଭେମ୍ବର 8 ତାରିଖରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା ସିଂହଦ୍ୱାରର ଏକ ଭାବବିହ୍ୱଳ ଦୃଶ୍ୟ। ନିଜ କୁନି ପୁଅକୁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ଆକୁଳ ନିବେଦନ କରୁଥିଲେ ଜଣେ ବାପା। ଏବେ ପୁଣି ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଆସି ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। କାଳିଆର ମହିମା କିଏ ବା ବୁଝିବ? ସେଇ ବଡ଼ ସାଆନ୍ତଙ୍କୁ ହିଁ ଜଣା ନିଜ ଭକ୍ତଙ୍କ କଥା। କେତେବେଳେ କେଉଁ ରୂପେ ଆସି କଷ୍ଟ ଲାଘବ କରିଥାନ୍ତି ତାହା ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଗୋଚର। ରାଜସ୍ଥାନରୁ ଆସିଥିଲେ ଜଣେ ଭକ୍ତ ପାସୋଡାର ପ୍ରକାଶ ବୋଇ। କାଳିଆ କୃପାରୁ ପୁଅ କୋମାରୁ ଫେରିବା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଚାଲି ଆସିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଧାମ। ପୁଅକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁସ୍ଥ ହେଉଥିବା ଦେଖି ଭାବଭକ୍ତିର ସହ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଧନ୍ୟବାଦ। ପିଲାବେଳୁ ସୁସ୍ଥ ଥିଲା କୁନି ଛୁଆଟି। ମାତ୍ର 7 ବର୍ଷ ବୟସରେ ହଠାତ୍ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେବା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ମୁଣ୍ଡକୁ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ଭାବେ ହୋଇପାରୁନି। ପୁଅକୁ ଭଲ କରିବାକୁ ରାଜସ୍ଥାନର ଅନେକ ସରକାରୀ ଏବଂ ବେସରକାରୀ ମେଡିକାଲରେ ଦେଖାଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ପୁଅ ଭଲ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅଧିକ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଲା ଆଉ ଶେଷରେ କୋମାକୁ ଚାଲିଗଲା। ଡାକ୍ତର ମଧ୍ୟ ଆଶା ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଫେରାଇ ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଶା ଛାଡ଼ି ନଥିଲେ କୁନି ଛୁଆଟିର ବାପା। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଅନେକ ମହିମା କଥା ଶୁଣିଥିଲେ ପ୍ରକାଶ। ଶେଷ ଆଶା ନେଇ ପୁଅକୁ ସାଥିରେ ଧରି ଚାଲି ଆସିଥିଲେ ପୁରୀ। ହାତ ଟେକି ଜଗା ପାଖରେ ସମର୍ପି ଦେଇଥିଲେ ପୁଅକୁ। ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବେଶ୍ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା ସେହି ଭିଡିଓ। ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁସ୍ଥ ହେଉଛି ସେହି କୁନି ପିଲାଟି। ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଏବେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୁନି ପିଲାଟିକୁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। କୋଣାର୍କ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ଠାରୁ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ଜାହାନିଆ ସମୁଦ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏବେ କୁମ୍ଭୀରମାନଙ୍କ ଆତଙ୍କ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଓ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ବୁଲିବା ଓ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଗାଧୋଇବାକୁ ନେଇ ଭୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏବେ ପୁଣି ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ଜାହାନିଆ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଏକ କୁମ୍ଭୀର ଦେଖାଦେବାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏନେଇ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଋତୁ ଓ କୋଣାର୍କ ଉତ୍ସବକୁ ନଜରରେ ରଖି କୁମ୍ଭୀରକୁ ଧରିବା ପାଇଁ କୋଣାର୍କ ବନାଞ୍ଚଳ ଅଧିକାରୀ ସୁଦର୍ଶନ ଦେହୁରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ରାମଚଣ୍ଡୀ ମୁହାଣ ସମୁଦ୍ରକୂଳ ଠାରୁ କୋଣାର୍କ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ଦେଇ ଅସ୍ତରଙ୍ଗର ଜାହାନିଆ ଓ ଦେବୀ ମୁହାଣ ସମୁଦ୍ରକୂଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 8ଟି ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକରେ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ବନପାଳଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ 5 ଜଣ ବନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ସମୁଦ୍ର କୂଳେ 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 ଚାଲି ଚାଲି ପାଟ୍ରୋଲିଂ କରାଯିବା ସହ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ କୁମ୍ଭୀରକୁ ନେଇ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ସଚେତନା କରାଯାଉଛି। ଏନେଇ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଚଳାଚଳ କରୁଥିବା ରାମଚଣ୍ଡୀ ମୁହାଣ, ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ଓ ଜାହାନିଆ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ କୁମ୍ଭୀର ପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବା ବ୍ୟାନର ଲଗାଇ ସଚେତନା କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଆସନ୍ତା 27 ଓ 28 ତାରିଖ 2 ଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। 27 ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନ 2ଟାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିମାନରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ସେଠାରୁ ରାଜଭବନ ଆସିବା ପରେ 2:25ରେ ସେ କଳିଙ୍ଗ ଅତିଥି ନିବାସର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ। ସେଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍ସବରେ ରାଜ୍ୟପାଳ, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଜ୍ୟର କିଛି ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରମୁଖ ସାମିଲ ହେବେ। ଉକ୍ତ ଦିନ ଅପରାହ୍ନ 4:20ରେ ବିଧାନସଭାରେ ପହଞ୍ଚିବେ। 17ତମ ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନ ଅବସରରେ ଅପରାହ୍ନ 4:30ରେ ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷ କରିବା ପରେ ରାଜଭବନ କଳିଙ୍ଗ ଅତିଥି ନିବାସରେ ରାତ୍ରି ଯାପନ କରିବେ। ପରଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ 28 ତାରିଖ ସକାଳ 9:35ରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଅଭିମୁଖେ ଫେରିଯିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ମାଗଣାରେ ମିଳିବ ବାଲି। ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଗୃହ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ମିଳିବ ବାଲି। ଏନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ। ଗରିବ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ବାଲି ଯୋଗାଇ ଦେବା ନେଇ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ମାଗଣା ବାଲିରେ ଘର କରିବେ ହିତାଧିକାରୀ। ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ବାଲି ଟଙ୍କା ସରକାର ବହନ କରିବେ। ପୂର୍ବରୁ ବାଲି ଦରରେ ଲଗାମ ଲଗାଇବା ପାଇଁ MSP ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ସେପଟେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବାଲି ଦର ସମାନ ରହିବ। ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବାଲି ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ଲାଗୁ କରିବେ। ଏଣିକି ସରକାର ଯେଉଁ ଦାମ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ବାଲିଘାଟଧାରୀ ସେହିରେ ଲୋକଙ୍କୁ ବାଲି ବିକ୍ରି କରିବେ। ଯିଏ ଅଧିକରେ ବାଲି ବିକିବେ ତାଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ବୋଲି ଖଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନା କହିଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ରବାର ବୈଠକରେ ଓଡ଼ିଶା ଲଘୁ ଖଣିଜ ରିହାତି ନିୟମ 2016ର ସଂଶୋଧନ ଉପରେ ମୋହର ମାରିବା ପରେ ଏନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜେନା କହିଛନ୍ତି ଯେ ବାଲି ଚୋରି ରୋକିବା ଏବଂ ବାଲି ମାଫିଆଙ୍କୁ ସାବାଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେତେକ ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଏଣିକି ଇ ନିଲାମ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଇ ଲଟେରୀ ମାଧ୍ୟମରେ ବାଲି ଘାଟଗୁଡ଼ିକୁ ଲିଜ୍ ଦିଆଯିବ। ସେହିପରି ବାଲି ମାଫିଆ ମାନେ ଘାଟରୁ ବାଲି ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଗଚ୍ଛିତ ରଖିବା ସହ ଅଧିକ ଦାମରେ ବିକୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଗଡରେ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିବାରେ ଅହେତୁକ ବିଳମ୍ବ ଫଳରେ ଚାଷୀ ନିରୁପାୟ ହୋଇ ନିଜ ଅମଳ ଧାନକୁ ଦଲାଲଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଉଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଚାଷୀର ଚିନ୍ତା ବଢାଇଛି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଲଘୁଚାପ। କିଛି ଦିନ ତଳେ ବାତ୍ୟା ମନ୍ଥାକୁ ନେଇ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଚାଷୀ। ମାତ୍ର କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡିନଥିଲା। ହେଲେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଲଘୁଚାପକୁ ଧର୍ମଗଡ ଚାଷୀର ନିଦ ହଜାଇ ଦେଇଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଲଘୁଚାପ ଆଶଙ୍କା, ଅନ୍ୟପଟେ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିବାରେ ବିଳମ୍ବ।
ଚାଷୀ ନିଜ ଫସଲକୁ କେମିତି ସୁରକ୍ଷା ଦେବ ତାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛି। ଧର୍ମଗଡ଼ ଉପଖଣ୍ଡରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭଲ ଚାଷ ହୋଇଛି। ପ୍ରାୟ 30% ଚାଷୀ ଧାନ ଅମଳ ମଧ୍ୟ କରି ସାରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ମଣ୍ଡି ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ନଥିବାରୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଶାଗ ମାଛ ଦରରେ ଦଲାଲକୁ ଧାନ ବିକି ଦେଉଛି ଚାଷୀ। ତୁରନ୍ତ ମଣ୍ଡି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ନହେଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ ନେଇ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଚାଷୀ ସଂଗଠନ ଓ ବିରୋଧୀ ଦଳ। ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ପ୍ରଶାସନ ଏହାର ପ୍ରତିକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ କଲେ ଚାଷୀ କ୍ଷତି ସହିବା ଆଶଙ୍କାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇନପାରେ।